सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हालबयानी। लगे कल पंजाब का मौसम पिछले एक हफ्ते के मुकाबलतन ठीक रहा। सवेर के वेले तो लैके आथन तक पंजाब दे विच सोहनी हवा चली है, मट्ठी मट्ठी हवा चलती रही है। तापमान 2 तो लैके 3 डिग्री तक थल्ले पासे नूं आया। मौसम विभाग का यह कहना जी कि आउंदे 48 घंटे के विच पंजाब के कई हिस्सों के कणियां पैण की संभावना। पंजाब दे विच गर्मी जिस तरीके नाल एकदम जोर फड़ गई, 44 साढ़े 44 डिग्री तक टैंपरेचर हो गया। उस तो बाद जेकर कणियां पै भी जांदियां तां वक्ती तौर दे उत्ते 1-2 दिन के लिए शायद कुछ हद तक गर्मी तो राहत मिले। उदां जून जुलाई तक पंजाब दे विच गर्मी ने वट कढणी आ। राजस्थान दे विच, हिमाचल के कुछ हिस्सों के विच, कई होर थावां दे उत्ते भारत के उत्तरी भारत के वक्-वक् हिस्सों के विच कणियां पईयां, पर पंजाब दे विच हाले नंबर नहीं आया। तो पंजाब दे विच जेकर कणियां पै जांदियां, जिवें असीं पहलां गल कही है, धरती प्यासी है, लोग पानी मंगते आ, पशु पंछी इस वक्त चाहुंदे आ भी कणियां पैण। बाकी कुदरत का था किसी ने नहीं पाया। देखते हैं की बनता। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है इस वक्त पंजाब कांग्रेस के नाल संबंधित। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी नूं छड्ड सकदे आ जां नवजोत सिंह सिद्धू नूं पार्टी तो परे किया जा सकता है, जां नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते वो कार्रवाई हो सकती है अनुशासनक जिहड़ी कि सुनील जाखड़ साहब के उत्ते हुई है। उन्हां दे कोले कोई अहुदा है नहीं, उन्हां दे कोले भविख दे विच कोई अहुदा नहीं होएगा, पर वो पार्टी दे विच हन। उन्हां नूं पार्टी दे विचों सस्पेंड नहीं किया गया। मन्निया जा रहा कि सुनील जाखड़ होरां दे वांग ही नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते कार्रवाई की जा सकती है। सिद्धू साहब बहुत पॉपूलर रहे हैं। सिद्धू साहब सिखर के उत्ते रहे हैं प्रचार के मामले। सिद्धू साहब की तूती बोलती रही है, पर जिवें कि बहुत गल्लां इहो जिहियां होईयां लंघे वेले दे विच जिहदे करके सिद्धू साहब होरी हाशिए दे उत्ते गए। इस वेले भी वो वक्रे राह दे उत्ते तुर रहे आ। कांग्रेस हाईकमान भी उन्हां तो निराश है। उधरों पंजाब कांग्रेस के प्रधान दे नाल भी करूरा उन्हां नाल नहीं मेल खांदा। सो इहो जिहियां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां कि आउंदे समय दे विच कुछ ना कुछ नवां मोड़ कटवाउणगीਆਂ। की नवजोत सिंह सिद्धू आउंदे समय दे विच प्रशांत किशोर की पार्टी का हिस्सा बन जाणगे, जिहड़े कि रणनीति घाड़े आ। प्रशांत किशोर यानी कि पीके, जिन्हां ने कि पिछली बार प्रधानमंत्री नूं जिताउण दे विच योगदान पाया अपने सोशल मीडिया के राहीं, अपने प्रोग्रामां दे राहीं, जिन्हां ने बिहार दे विच सरकार बनाउण 'च योगदान पाया, जिन्हां ने पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार बनाउण 'च योगदान पाया, कि वो आउंदे समय दे विच अपनी पार्टी बना लैणगे। ते जेकर वो पार्टी बनाउंदे आ तां क्योंकि उन्हां दी सिद्धू साहब दे नाल बड़ी सोच मिलदी है ते बड़ी दोस्ती हैगी आ कि सिद्धू साहब आउंदे समय दे विच अपनी वक्री धिर जिहड़ी खड़ी करन दी गल करदे आ, जां जिन्हां दे बारे गल्लां ये सुणदे आ असीं कि वो अपनी वक्री धिर खड़ी कर सकदे आ कि वो प्रशांत किशोर दी पार्टी दे नाल मिल के चलणगे। ये वक्त ने बयान करना। पर जेकर सिद्धू साहब नूं पार्टी दे विचों कढिया, परे कीता, जां उन्हां दे कोलों सारियां ताकतां खोह लईआं, तां कि सिद्धू होरी कांग्रेस दे विच रह के शांत रहणगे, क्योंकि इदां दी संभावना है नहीं। सो आउंदे समय दे विच कांग्रेस दे विच होर खिलारेनुमा संभावनावां सामने आ रहीआं। लंघे कल सिद्धू साहब नूं पत्रकारां ने पुछया कि तुहाडे खिलाफ हाईकमान ने अनुशासनक कार्रवाई करनी है, की कहना चाहोगे? वो कहंदे नो कमेंट, इस विषय के उत्ते मैं कुछ नहीं कहना, पर हाँ ये आ भी रेत के भाव नूं अग लगी पई है। वो कहने भी केजरीवाल होरी कहने सी कि माइनिंग पॉलिसी लैके आवांगे, कमाल कर देंगे, रेत सस्ती मिलू पंजाब दे विच लोकां नूं। इस वेले रेत ब्लैक दे विच मिल रही है। इस वेले रेत की ट्राली का भाव आसमान नूं छू गया। वो कहने जी पंजाब दे विच उसारी दे काम सारे बंद पए आ। वो कहने जी पंजाब दे विच मिस्त्री ते मजदूर इस वेले घरां दे विच बैठे आ, सारे काम दे चक्के जाम हो गए आ। ते हाले भगवंत मान ते केजरीवाल की सरकार ये गल कहनी सी ते है कि असीं पंजाब दे लई बड़ा कुछ चंगा कर रहे हैं। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो फिर करांगे टिप्पणी। हाईकमान जिथे पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, उत्थे सिद्धू इस गल तो बेफिक्र हो के पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ते लगातार हमले कर रहे हैं। इस लड़ी तहत अमृतसर दे विच प्रैस कानफ्रेंस मौके उन्होंने रेते दीआं वधियां होईयां कीमतां नूं लैके भगवंत मान की सरकार के खिलाफ खूब हमला किया। उन्होंने कहा कि रेत दीआं कीमतां आसमान नूं छू रहीआं ने ते सूबे दे विच उसारी का काम पूरी तरह ठप्प हो गया। सिद्धू ने कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपये के मालीए की गल कर रही है, जबकि भगवंत मान सरकार ने हाल ही दे विच सूबे ते 7,000 करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ा दिता। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्ते निशाना विन्हदे होए कहा कि उन्होंने पंजाब के लोगों नाल झूठे वादे किए ने। उन्होंने कहा कि रेत की एक ट्राली जो 2200 रुपये के मिलती सी अज 16,000 रुपये के मिल रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दावा किया सी कि माइनिंग माफिया नूं नत्थ पा के सरकार नूं 20,000 करोड़ रुपये का मालीआ मिलेगा, पर अजिहा कुछ नहीं होया। सिद्धू ने कहा कि अज तक कांग्रेस ते अकाली सरकार रेत तो 200 करोड़ तो वध दा मालीआ नहीं लै सकी,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਲਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਖੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਲੂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ 100 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਾਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਆਰੀ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਊਗੀ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੜਵਲ ਤੇ ਬੈਂਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੜਵਲ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ? ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ PLC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PLC ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 4 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ।
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰਕੀਬ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।